समाचार सुरेन्द्रनगरथी सुरेन्द्रनगरनी सब जेलमांथी कैदी पासेथी मोबाइल मळ्यो। बेरेक नंबर 44 में कैदीना खिस्सामांथी मोबाइल मळता चकचार फैलाई। काचा कामना कैदी अमित उर्फे भगो हसुमेर पासे मोबाइल मळता सुरेन्द्रनगर सिटी ए डिविजन पोलीस मथके गुनो नोंधायो। सब जेल में अवारनवार प्रतिबंधित वस्तुओं मळता जेल स्टाफनी कामगीरी सामे पण सवालो उठ्या छे। जेल स्टाफनी कामगीरी खरेखर हवे सवालोना घेरामां એટલા માટે આવી છે કારણ કે વારંવારની ઘટના છે। વારંવાર કેદી પાસેથી મોબાઈલ મળવાનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। વડોદરામાં તળાવમાં કારની શોધખોળ। ખટંબા ગામના તળાવમાં કાર ખાબકી હોવાની માહિતી હતી। કાર તળાવમાં પડી હોવાનો ફાયરની ટીમને કોલ મળ્યો હતો। તળાવમાં 5 કલાકથી કારની શોધખોળ ચાલી રહી છે। કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તેની હજુ સ્પષ્ટતા નથી થઈ। कार तळाव में पड़ता ज आसपासना विस्तारना लोकोए तात्कालिक ज फायरनी टीम ने जाण करी हती। टीम आवी पहोंची छे। रेस्क्यू ऑपरेशन चाली रह्युं छे परंतु हजू सुधी कारनी कोई ज भाड नथी मळी। समाचार वडोदराना शिनोरथी। शिनोरमा नर्मदा नदी में 2 युवको डूब्या। घटना में एक युवकनो बचाव थयो तो अन्य एक युवकनी शोधखोळ चाली रही है। दिवेर नर्मदा मढी खाते भरूचथी 4 युवक फरवा आव्या हता। आ दरमियान हाथ पग धोवा गयेल जयदीपनो पग लपसी जता पाणीना वहेणमां तणायो हतो। जयदीपने बचाववा गयेलो युवान पण पाणीमां डूब्यो हतो। अन्य युवकने पशुपालकोए बचाव्यो। लापता जयदीपनी शोधखोळ माटे पोलीस, करजण फायर विभाग અને સ્થાનિક તંત્ર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું છે। ફાયર બ્રિગેડને સર્ચ દરમિયાન મગરોએ ઘેરી લેતા એસડીઆરએફની મદદ લેવાઈ છે। ગુજરાતમાં નકલી ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓથી લઈ અધિકારીઓ બધું જ નકલી તમે જોઈ લીધું હશે। જે બાદ હવે ગુલ્લીબાજ શિક્ષકોની મોસમ પણ ખીલી છે। ગુલ્લીબાજ શિક્ષકો કે જે સરकारी શાળાઓમાં નોકરી કરતા હોવા છતાં રજા મૂકી કે કપાત પગારે વિદેશમાં જઈને વસવાટ કરી રહ્યા છે। જે પગાર ગુજરાત સરકારનો ખાય છે પરંતુ વસે છે વિદેશમાં। આવી જ વધુ એક ઘટના નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા તાલુકાના બંદરપુરા ગામથી સામે આવી, જ્યાં પ્રાથમિક શાળાના એક શિક્ષિકા છેલ્લા 2 વર્ષથી વધુ સમયથી રજા પર ઉતરી અને અમેરિકા જતા રહ્યા છે। न्यूज 18 गुजरातीना रियालिटी चेक में नीलेश्वरी पटेल नामनी शिक्षिका 13 जून 2022 थी कपात पगार पर रजा पर उतरी जई विदेश में रहता होवानुं सामे आव्युं। अमे ज्यारे शिक्षकोनुं हाजरी पत्रक तपास्युं त्यारे खबर पड़ी के यूएसए में जवाना कारणे कपात पगार पर आ शिक्षिका जता रह्या छे। जो के बात ए छे के डीपीओ साथेनी वातचीत में जाण थई के मेडमे तो रजा ज नहोती लीधी, जेना कारणे बाळकोना अभ्यास पर असर पड़ी रही छे। मैडम छे बेन भणाता था आगर याद बे अढ़ी वर्ष जेटला टाइम थई गयो ए विदेश जता रहेला छे। तो अमारा अहींया स्कूल में एक ज शिक्षक छे तो ए भणावे के पछी ऑफिसनुं काम करे के टपालो मोकले शुं करे। तो अमारा विद्यार्थीओ पर जे भणवा आवे छे 43 विद्यार्थी एमने बहु मोटी असर पड़े छे। शिक्षको होय जे विदेशमां होय अथवा तो अन्य जगह पण नौकरी करता होय ने शिक्षकनी पण नौकरी करीने पगार लेता होय तो सरकार आना माटे बिल्कुल कटिबद्ध छे। आनी साथे सरकार तपास करी रही छे। मैं पण माहिती जे मेळवी ते प्रकारे आवा लोको आवा शिक्षकोनी सामे कोई पण प्रकारनुं बांधछोड़ नहीं करे। हाल गुजरातभर में एक किस्सो बन्यो छे के जे प्राथमिक शाळाना शिक्षको होय छे जे विदेश जई अने गुजरात सरकारनो पगार खाता होय छे। एवो ज एक किस्सो नर्मदा जिल्लामां पण बन्यो छे। हूँ तमने बताववा जई રહ્યો छे के जे नर्मदा जिल्लाना तिलकवाड़ा तालुकाना आ जे शाळा छे अने आ शाळामां जे शिक्षक 2 छे अने लगभग 46-43 जेटला विद्यार्थीओ छे। आ बंदरपुरा आनी शाळामां 2 विद्यार्थीओ 2 जे शिक्षको छे जेमां एक जे शिक्षिका छे जे बेन 2.5 वर्षथी विदेश जता रह्या छे अने जेनुं महेकम पण અહીં बोले छे। आ बाळकोने शिक्षण तो आपवामां आवे छे परंतु जे एक ज शिक्षक होवाने कारणे शाळानुं जे भणतर छे ए भणतर बगड़ी रह्युं छे। त्यारे आपणी साथे खास वात करीए तो जे शिक्षक भणावे छे तेमनी साथे वात करीए। साहेब आ जे शिक्षिका छे ए शिक्षिका કેટલા વખતથી અહીં ગાડી નથી, એમનો પગાર કઈ રીતે આપવામાં આવે છે અને આ બેન કેટલા વખતથી નથી? શાળામાં છે ને તે નીલેશ્વરીબેન દેવાભાઈ પટેલ જે 2 વર્ષ ને 2 મહિનાથી ગેરહાજર છે। હવે સરકારના નિયમ અનુસાર પગાર ચૂકવવામાં આવતો નથી। ખાસ વાત કરીએ તો ભણતર કઈ રીતે છોકરાઓનું થઈ રહ્યું છે? છોકરાનો હવે એક શિક્ષક છે
એટલે તે રજા પર જાય કે કોઈ સામાજિક પ્રસંગ હોય તો તે બાજુની શાળાને બંદોબસ્ત કરવા માટે અહીંયા શિક્ષકે આવવું પડે છે. ગામવાસીઓ પણ ઈચ્છે છે કે વહેલી તકે આ શિક્ષિકાની જગ્યાએ કોઈ અન્ય શિક્ષકની ભરતી થાય તો શિક્ષણ સારું મળી શકે. દીપક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નર્મદા. તો કઈ રીતે ગુલીબાજ શિક્ષકો બેફામ બન્યા છે તેનો પુરાવો આપતી આ ઘટના, જ્યાં નર્મદાની આ શાળામાંથી જે શિક્ષિકા છે તે કપાત પગાર પર યુએસએ જતા રહ્યા છે. ગાંધીનગર મેડિકલ કોલેજના ડીનનો વિવાદિત પરિપત્ર આખરે રદ થયો છે. મહિલા તબીબોની સુરક્ષા સંદર્ભનો આ પરિપત્ર રદ થયો. પરિપત્ર જાહેર થતા વિવાદ થયો હતો. આ પરિપત્રના કારણે ગાંધીનગરના મેડિકલ કોલેજની મહિલાઓ સુરક્ષિત નહીં હોવાનું લાગતા તે મુદ્દે વ્યાપક વિવાદ થયો. કોલકાતામાં રેપ અને હત્યાના બનાવ સંદર્ભે તાજેતરમાં ગાંધીનગર મેડિકલ કોલેજ તરફથી આ પરિપત્ર જાહેર થયો હતો, જેમાં મહિલા તબીબોએ એકલા ન રહેવા, એકલા બહાર ન નીકળવા સૂચનો કરાયા હતા, જે બાદ મહિલા તબીબોએ પણ રોષ ઠાલવ્યો હતો. મહિલાઓની સુરક્ષાના સંદર્ભે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે દેશભરમાં. બીજી તરફ તબીબો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને ગાંધીનગરમાં ડીને જ્યારે આ પરિપત્ર જાહેર કર્યો તો વિવાદ થયો. સુરક્ષિત વાતાવરણ મળવું જોઈએ તેવી માંગ કરવામાં આવી મહિલા તબીબો તરફ. પ્રસરી ઠંડક, લોકોએ ગરમીથી લીધો હાશકારો. લાંબા વિરામ બાદ ફરી એક વખત વલસાડ જિલ્લામાં જામ્યો વરસાદી માહોલ. ધોધમાર વરસાદ પડતા વાપીના રસ્તાઓ થયા પાણી. ધરમપુર, કપરાડા, ઉમરગામ, પારડીમાં પણ વરસ્યો છૂટોછવાયો વરસાદ. લોકોને બફારાથી મળી રાહત. સુરેન્દ્રનગરનો ધોળીધજા ડેમ 90% ભરાઈ જતા તંત્ર એલર્ટ. ધોળીધજા ડેમ ગમે ત્યારે ઓવરફ્લો થઈ શકે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને નદીના પટમાં ન જવા અપાઈ સૂચના. રતનપર, જોરાવર નગર, વઢવાણ, મેમકા, ભડિયાદ સહિતના ગામના લોકોને સતર્ક રહેવા સૂચના. રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની હવામાન વિભાગે કરી આગાહી. 21 અને 22 ઓગસ્ટના રોજ ભારે વરસાદની આગાહી. નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ જાહેર. દાહોદના નાની લછેલી ગામમાં શંકાસ્પદ કોલેરાના કેસો. ગઈકાલે 10 બાળકોને તાવ, ઝાડા, ઉલટી થતા દાખલ કરાયા. એક બાળકીનું શંકાસ્પદ મોત થતા આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં. ખેડાના માતર તાલુકાના સિંજવાડા ગામમાં ખરાબ રસ્તાના કારણે ટ્રેક્ટરમાં કાઢવી પડી અંતિમ યાત્રા. ઇમરજન્સી સમય 108 પર નથી થઈ શકતી પસાર. બિસ્માર રસ્તાના કારણે સ્કૂલે જતા બાળકો અને રાહદારીઓ પરેશાન. તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદને કારણે કાવેરી નદીમાં વધ્યો પાણીનો પ્રવાહ. કર્ણાટકના કબીની અને કૃષ્ણરાજા સાગર ડેમમાં છોડાયું પાણી. કાવેરી નદીમાં પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ વહેતો થયો. સ્થાનિકોને નદીના પટમાં અવરજવર પર લગાવાઈ રોક. આસામના દિબ્રુગઢમાં પૂરના પાણીથી અનેક ગામ તબાહ. ગ્રામજનો હજુ પણ પોતાનું ઘર છોડીને આશ્રય સ્થાનો અથવા ઊંચા મેદાનમાં રહેવા માટે મજબૂર. હજુ પણ પાણી અને ખોરાક માટે લોકોને હાલાકી. આસામના શિવસાગરમાં દિચાંગ અને દિરાઈ નદીના પૂરે વેર્યો વિનાશ. સેંકડો હેક્ટર જમીનમાં પાક બરબાદ. શાળાઓ, આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં પૂરના પાણી યથાવત. રાજસ્થાનમાં મેઘતાંડવ યથાવત. બિકાનેરમાં પૂરની સ્થિતિ. બુંદી, જેસલમેર અને જોધપુરમાં પણ ભારે વરસાદના કારણે જળભરાવ. ધોલપુરમાં પાર્વતી ડેમ ઓવરફ્લો. સિકર, કરૌલી, કોટા, ટોંકમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન બેહાલ. રાજસ્થાનના ફાગીમાં માદી ડેમનો પાડો તૂટ્યો. ડેમનું પાણી ગામમાં ફરી વળ્યું. ગામના રસ્તા ઉપર ડેમનું પાણી ફરી વળતા સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. પાડો તૂટ્યાને 20 કલાક થયા હોવા છતાં પ્રશાસને સૂદ ન લેતા કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલ. રાજસ્થાનના બુંદી જિલ્લામાં વરસાદને કારણે ભજનેરી નદીમાં પૂરની સ્થિતિ. 5 દિવસથી અવિરત વરસાદના કારણે અનેક ગામોનો સંપર્ક તૂટ્યો. ઠેર ઠેર પાણી ભરાતા લોકોને ભારે મુશ્કેલી. રાજસ્થાનના સરહદી જિલ્લા શ્રી ગંગાનગરમાં પડ્યો મુશળધાર વરસાદ. શહેરના રસ્તા થયા પાણી. સતત વરસાદથી વાતાવરણમાં પ્રસરી ઠંડક. સારા વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને મળશે જીવતદાન. રાજસ્થાનના ધોલપુરમાં પાર્વતી ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ. ડેમમાં પાણીની આવક વધતા પ્રશાસન એલર્ટ. પોલીસે લોકોને ડેમમાં નહાવા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ. રાજસ્થાનના ટોંક જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે બિસલપુર ડેમમાં પાણીની આવક વધી. બિસલપુર ડેમની જળસપાટી વધતા ડેમના દરવાજા ખોલી નદીમાં છોડાયું પાણી. આસપાસના ભીલવાડા, અજમેર, ચિત્તોડગઢના ગામોમાં અપાયું એલર્ટ. જેસલમેરના મોહનગઢ વિસ્તારમાં સતત વરસાદ. ભાટ બસ્તી, ભીલ બસ્તી, રામપુરામાં પૂર જેવી સ્થિતિ. પ્રશાસને વિસ્તારને ખાલી કરાવ્યો. રામપુરાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભરાયા પાણી. રાજસ્થાનના પોખરણમાં આ વર્ષે વરસાદે છેલ્લા 28 વર્ષનો તોડ્યો રેકોર્ડ. સારા વરસાદથી જળાશયો અને નદી નાળાઓમાં નવા નીર. સાલમ સાગર તળાવ ભરાતા સ્થાનિકો ખુશ. પોખરણમાં આ મહિનામાં જ રેકોર્ડ બ્રેક 19 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો.
બિહારના ભાગલપુરમાં ગંગા નદીમાં પૂર, નદી પર બની રહેલા બ્રિજનો પિલર નદીમાં ધરાશાયી, સતત ત્રીજી વાર ધરાશાયી થયો આ બ્રિજનો સ્લેબ. બિહારના ભાગલપુરમાં ગંગા નદીનું જળસ્તર વધ્યું, સુલતાનગંજમાં નમામી ગંગે ઘાટ ડૂબ્યો. નમામી ગંગે ઘાટની ચારે બાજુ પાણીનું સામ્રાજ્ય, ઘાટથી મુખ્ય માર્ગ સુધી ગંગા નદીનું પાણી ફરી વળતા શ્રદ્ધાળુઓને પડી હાલાકી. ખેડાના કપડવંજમાં પશુપાલકોએ શાળાની ગેટની બહાર જ પશુઓને બાંધી દેતા વિદ્યાર્થીઓ અટવાયા. વાલીઓએ પશુપાલકોને સમજાવતા પશુપાલકોએ કરી દાદાગીરી. સ્કૂલના ગેટ પાસે જ ઢોર બાંધતા બાળકોમાં ફેલાયો ભય. શાળાના 150 જેટલા બાળકોને બહાર બેસાડવાની પડી ફરજ. પોલીસે ગેટ બહાર બાંધેલી ગાયો છોડી પશુપાલકો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા શહેરમાં નબળી ગુણવત્તાના ગરનાળાથી સ્થાનિકો પરેશાન. રહીશોએ તંત્રને જાણ કરતા અન્ન અને પુરવઠા મંત્રી ભીખુસિંહ પરમારે કર્યું સ્થળ નિરીક્ષણ. મંત્રી કેનાલ ખાતાના અધિકારીઓ અને નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોને આપી સૂચના. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારને લઈને ભરૂચની વિવિધ સોસાયટીઓમાં રેલી કાઢી વિરોધ. હિન્દુઓની સુરક્ષા માટે પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. સુરત એબીવીપીના વિદ્યાર્થી કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન, જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી એલએલબીમાં એડમિશનની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની માંગ. 2.5 મહિનાથી એડમિશન પ્રક્રિયા અટકેલી. રાજ્યમાં સરકારી તથા અર્ધ સરકારી લો કોલેજની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ત્વરિત ચાલુ કરવાની માંગ. અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ છોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. રાજ્યની અર્ધ સરકારી લો કોલેજની દયનીય સ્થિતિ હોવાની રજૂઆત. પોરબંદર છાયાપાલિકામાં વિરોધ પ્રદર્શન, સફાઈ કામદારોના પગાર મુદ્દે સૂત્રોચ્ચાર. તહેવાર નજીક હોવાથી પગાર ચૂકવવા માંગ. કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓનો 4 માસનો પગાર બાકી. દાહોદના ઝાલોદમાં હિન્દુ સમાજ સંગઠને યોજી રેલી. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થયેલા અત્યાચાર સામે વ્યક્ત કર્યો આક્રોશ. ભારતમાં રહેતા બાંગ્લાદેશીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાઈ. રાજકોટના જેતપુરમાં ન્યૂઝ 18ના અહેવાલની અસર. રખડતા ઢોરના અહેવાલ બાદ પાલિકા તંત્ર સફાળું જાગ્યું. પાલિકા તંત્રએ રોડ ઉપર રખડતા અને માલિકીવાળા ઢોર પકડવાની કામગીરી કરી શરૂ. વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં મહિલા તબીબોએ પોતાની સુરક્ષા વધારવા કરી માંગ. સિક્યુરિટી ગાર્ડની અછત સાથે સીસીટીવી કેમેરાના હાલ પણ બેહાલ. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના રિયાલિટી ચેકમાં સયાજી હોસ્પિટલની સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ખુલ્લી પોલ. વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં ઓપીડી વિભાગમાં દર્દીઓની કતાર. દર્દીઓ સારવાર માટે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર. ઇન્ટર્ન અને રેસિડેન્ટ તબીબના હડતાળને પગલે અનેક સર્જરી પણ અટકાઈ. દાહોદના ઝાલોદમાં ડોક્ટર એસોસિએશનનો વિરોધ. મામલતદાર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપી રોષ ઠાલવ્યો. કોલકાતામાં બનેલી ઘટનાના આરોપીને કડક સજા આપવા રજૂઆત કરાઈ. ગોધરા મેડિકલ એસોસિએશને કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. 1 દિવસીય હડતાળ કરી ઇમરજન્સી સેવા સિવાયની કામગીરીથી રહ્યા અડગા. કોલકાતા રેપ વિથ મર્ડર કેસના આરોપીઓને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ કરાઈ. કોલકાતામાં મહિલા ડોક્ટર સાથે બનેલી ઘટનાના પડઘા વલસાડમાં પડ્યા. જિલ્લાના જુનિયર અને ખાનગી ડોક્ટરો હડતાળ પર. તબીબોએ કલેક્ટર કચેરી સુધી યોજી વિરોધ રેલી. મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડામાં આઈએમએના તબીબો તેમજ આયુષ તબીબ હડતાળ ઉપર. લુણાવાડા શહેરના જવાહર બાગ ખાતે એકત્રિત થઈને કર્યો વિરોધ. જવાહર બાગ ખાતેથી યોજવામાં આવી રેલી. આણંદ જિલ્લામાં આજે આરોગ્ય સેવાઓ બંધ. જિલ્લાના તમામ તબીબો 1 દિવસની હડતાળમાં જોડાયા. જિલ્લાની તમામ હોસ્પિટલોમાં આજે ઓપીડી સેવાઓ બંધ. દ્વારકા જિલ્લામાં મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા 1 દિવસ હોસ્પિટલ બંધ રાખીને રેલી. 100 જેટલા ડોક્ટરોએ જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ આપ્યું આવેદન. સુરેન્દ્રનગરમાં સિયુષા મેડિકલ કોલેજના જુનિયર ડોક્ટરો ઉતર્યા મેદાનમાં. મહિલા ડોક્ટર પર દુષ્કર્મ કરી હત્યા આચરનારાઓ સામે ફાંસીની સજાની કરી માંગ. સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી યોજી કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન. સાબરકાંઠા જિલ્લાની મુખ્ય જીએમઈઆરએસ સિવિલથી યોજાઈ રેલી. આરોપીઓને સખ્ત સજા થાય તેવી માંગની સાથે વિરોધ પ્રદર્શન. મહિલા ડોક્ટરોને યોગ્ય સુરક્ષા મળી રહે તે માટે કરી માંગ. કોલકાતામાં બનેલી ઘટનાને લઈ છોટાઉદેપુરમાં વિરોધના વંટોળ. બોડેલી તાલુકાના ડોક્ટરો ઉતર્યા હડતાળ પર. ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ 24 કલાક ઓપીડી રહેશે બંધ. કોલકાતાની હચમચાવી દેનારી ઘટનાને લઈ આઈએમએ ડોક્ટરોએ બેનરો સાથે નોંધાવ્યો વિરોધ. ગોધરાના વયોવૃદ્ધ તબીબ ડોક્ટર તૈયબ શાહેરવાલા થયા ભાવુક. કલેક્ટર અને ધારાસભ્ય તેમજ મીડિયા સમક્ષ રજૂઆત કરતા વૃદ્ધ તબીબ ચોધાર આંસુએ રડી પડ્યા. મોરબીમાં પણ આઈએમએ દ્વારા કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. 24 કલાક હડતાળ પર ઉતરી ન્યાય અને સુરક્ષાની માંગ કરી. તબીબોએ ન્યાયની માંગ સાથે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. ભાવનગર મેડિકલ કોલેજના તમામ રેસિડેન્ટ અને ઇન્ટર્ન તબીબોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું. તબીબોએ સરટી હોસ્પિટલ કેમ્પસ ખાતેથી કલેક્ટર કચેરી સુધીની રેલી યોજી ઘટનાનો વિરોધ કર્યો. તબીબોએ હાથમાં વિવિધ બેનર્સ અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી યોજી.
કલકત્તા કેસ મામલે રાજ્યસભા સાંસદ ડોક્ટર જસવંતસિંહ પરમારનું નિવેદન, આરોપીઓને ફાંસીની સજા આપવાની વાત કરી. પશ્ચિમ બંગાળમાં અવારનવાર આવી ઘટના બનતી હોવાનું પણ કહ્યું. ચંદીગઢ, તિરુવનંતપુરમ, મુંબઈ, બેંગલુરુ, આગ્રા સહિતના શહેરોમાં તબીબોની હડતાળ. વિવિધ હોસ્પિટલના તબીબોએ કોલકાતાની ઘટનાને લઈને વિરોધ નોંધાવ્યો. ન્યાય અને સુરક્ષાની માંગ સાથે ઇમરજન્સી સિવાયની તમામ સેવા બંધ રાખી. મોરબીમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે વરસ્યો વરસાદ. શહેરમાં પવન સાથે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં પ્રસરી ઠંડક. લોકોએ